انسان اس دنیا میں آتا بھی اکیلا ہے اور جاتا بھی اکیلا ہے، مگر رہتا اکیلا نہیں ہے. اس کا مختلف ادوار زندگی میں مختلف لوگوں سے تعلق پڑتا رہتا ہے اور کافی کچھ اس کو سیکھنے کو ملتا ہے. اسی سلسلے کو ہم نے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ایک پروگرام شروع کیا ہے کہ جس میں ہم مختلف لوگوں کو بلایا کریں گے جن کا تعلق مختلف شعبۂ زندگی سے ہے. ان سے کچھ باتیں کریں گے، کچھ سچی باتیں، کچھ کہانیاں، کچھ کام کی باتیں، کچھ بیکار باتیں، کچھ ان سے متعلق، کچھ ان سے منسلک لوگوں کے متعلق. اور امید کرتے ہیں کہ مجھے اور فرحان بھائی کے ساتھ سننے والوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آج جو شخصیت ہماری اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف اگر ایک لائن میں کرانا چاہوں تو میں یہ کہوں گا کہ ان سے مل کے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ زندگی میں ایسے بہت سے پہلو ہیں کہ جو انسان کو ایکسپلور کرتے رہنے چاہیے. جب بھی ان سے ملاقات ہو وہ کوئی نیا کام کر رہی ہوتی ہیں. وہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو خواب صرف دیکھتی نہیں ہیں بلکہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی اپنی جانب سے پوری کوشش کرتی ہیں. نتیجہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. آج ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر منیرہ شاکر صاحبہ. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. کیسی ہیں میڈم آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، میں پہلے ایک چیز یہ کلیئر کر دوں کہ میں اس لیے آپ کو میڈم کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ میری استاد رہی ہیں. میری بھی استاد ہے. دونوں کی، ہم دونوں کی استاد. میں تو ان کو استانی صاحبہ کہتا ہوں. آپ بریفلی اپنے بارے میں، کبھی کبھار آپا بھی کہتے ہیں. آپا بھی، ہاں بالکل بالکل. ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ بھی کہہ سکتے. اچھا، آپ بریفلی ذرا اپنا انٹروڈکشن اگر کرا سکیں. آج کل کہاں پہ کام کر رہی ہیں؟ آپ کی کہاں پریکٹس ہو رہی ہے؟ میں ایز اے پروفیسر اینڈ کنسلٹنٹ لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں کام کر رہی ہوں، اور اس کے علاوہ شام میں میں پریکٹس کرتی ہوں. پارٹ ٹائم پریکٹس ہے، وہ العین آئی ہاسپٹل ہے اشارہ قائدین پہ. تو 2 جگہ میں کرتی ہوں. اور اسپیشل انٹرسٹ جو ہیں میرے وہ پیڈیاٹرک آفثلمالوجی مطلب بچوں کی آنکھوں کے حوالے سے، اور ریفریکٹیو سرجری مطلب لیزک اور ان سب پہ ہے. اور کیٹریکٹ تو ہم سبھی کرتے ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. بالکل. تو آپ کی جو مین انٹرسٹ ہے وہ پیڈیاٹرک ہے اور ریفریکٹیو ہے. جی جی بالکل. چلیں، صحیح صحیح. اچھا میڈم، ہمارا تو جو سٹائل ہے نا اس کا پوڈ کاسٹ کا بڑا کیجول ٹائپ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے نا. ہم نے کہا آپ سے ذرا ایسی باتیں کریں جس سے ہمیں سیکھنے کو وہ باتیں ملیں جو عمومی طور پہ نا لوگ پروفیسر منیرہ شاکر صاحبہ کو دیکھتے ہیں ایک اچیوڈ ماشاءاللہ پرسن اور ایک اسٹیچر پہ موجود ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ایک لمبا عرصہ لگا اس میں اپنی شخصیت کہاں چھپانی پڑی، کون سے لوگوں کہنا چاہیے کہ چھوڑنا پڑ گیا بیکاز آف یور کمٹمنٹس ان دی پروفیشن. میڈم اسکول سے سٹارٹ کرتے ہیں. بالکل. اسکول میں میڈم کیسی، مطلب بتا دیجیے. اب تو آپ اسکول پاس کر گئے تو پڑھاکو ٹائپ تھیں یا مطلب ہمارے جیسی تھیں؟ اچھا کویشچن ہے. اچھا، ایک تو یہ کہ صرف آپ لوگ نہیں سیکھیں گے، میں بھی آپ لوگوں سے سیکھوں گی، تو ہمیشہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے. اور دوسری بات، اسکول میں میں پڑھاکو تھی، بہت زیادہ پڑھاکو، کیونکہ میرے فادر کو میں نے اسٹرگل کرتے دیکھا تھا. ہی واز اے سپروائزر ان انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ. ہی از ڈائٹ. تو میں تھوڑا بتاتی ہوں کہ ان کی بڑا میں نے اسٹرگل دیکھی تھی. وہ 4 بجے صبح اٹھتے تھے اور وہ کیسز جن کو لائر ڈیل کرتے ہیں وہ وہاں کے سپروائزرز وغیرہ بھی ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ he didn't used to take any رشوت نا. تو ان کو ان کے بڑے بھائی نے ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد تھوڑا گھر سے نکال دیا تھا. مطلب تو وہ زمانے میں مطلب میرے بڑے بھائی کی ولادت تب ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر جب مطلب میں پیدا ہوئی تو ان کو بیٹی سے بہت لگاؤ تھا. تو میرے بڑے فیوریٹ رہے میرے فادر، اور میں بھی ان کی فیوریٹ رہی ہوں. تو انہوں نے اسٹرگل جو کی تو مجھے انہوں نے کہا کہ لڑکا ہو چاہے لڑکی، اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے. تو میں نے ہمیشہ شروع سے پڑھا. اور دوسرا میری مدر کو تھا کہ بھائی فرسٹ لا کے آنا ہے، تو آئی واز اے پوزیشن ہولڈر. پھر مجھے ایک خطاب ملا جو کیا ہوتا ہے، جو ٹائٹل کہتے ہیں 10th میں، وہ ٹائٹل بھی کتابی کیڑا کا تھا. اور ایک شعر بھی ملا تھا مجھے وہ شعر اس لیے یاد ہے کہ جب میں کبھی پڑھائی میں ایگزامس میں تھک جاتی تھی تو وہ شعر مجھے یاد ہے کہ کہکشاں کی مانگ پہ جا کر بھرو سیندور تم، کہکشاں کی مانگ پہ جا کر بھرو سیندور تم، رشک ہو آکاش کو ایسی بنو تصویر تم. تو یہ میرے 2 ٹائٹل تھے. تو یہ میں ایسی نہیں تھی، اب کافی بدلاؤ آیا آئی تھنک. اچھا، اور اسکولنگ آپ کی کہاں تھی؟ مطلب اسکول کون سا تھا، پھر کالج کون سا تھا آپ کا؟ میں نے بتایا جیسے ہماری ہمبل بگننگس تھی، تو ہم نے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا تھا. 36 روپے سالانہ فیس ہوتی تھی. دہلی گورنمنٹ اسکول تھا، لیکن اسکول اس زمانے میں گورنمنٹ بھی بہت اچھے ہوتے تھے. مطلب میری پوزیشن آئی تھی پورے کراچی میں 2nd. تو اسکول بہت اچھے ہوتے تھے. اساتذہ ٹیچرز دے ور ویری گڈ، مطلب آپ کی شخصیت کو گروم کرتے تھے. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی امپورٹنٹ ہے نا. دیکھیں،
اب ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ اسکول پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن اپنی محنت بھی کاؤنٹ کرتی ہے. اگر آج بھی کوئی بچہ گورنمنٹ اسکول میں ہے اور وہ محنت کرے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچے کہ جی میں تو پرائیویٹ اسکول میں ہوں, یا جو پرائیویٹ اسکول کے بچے ہیں وہی آگے بڑھیں گے. بالکل یہ تو آپ کی ایک بہت اچھی اگزامپل ہے جو کہ لوگوں کو سامنے آنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے. ظاہر ہے اسکول ضرور میٹر کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنی محنت بھی بہت ضروری ہے. بالکل. اگر محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح بات. اچھا, اور آپ لوگ ماشاءاللہ بہن بھائی کتنے ہیں؟ ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں, میں سیکنڈ ہوں. اچھا, فرسٹ بڑے بھائی ہیں, پھر میں ہوں, پھر بھائی ہے, پھر بہن ہے. ہم 4. صحیح, چلیں ماشاءاللہ. اچھا میڈم, یہ جو آپ نے بتایا کہ کلاس میں آپ فرسٹ آتی تھیں, اچھا میں نے دیکھا ہے خواتین عمومی طور پہ وہی فرسٹ آتی ہیں بھائی, کیونکہ ہمیں تو روٹیاں بھی لانی ہوتی ہیں اور باقی بھی محلے کے 4-5 کام کرنے ہوتے تھے. اور ہمیں جو استری کرنی ہوتی ہے بھائیوں کے کپڑوں کی, میڈم تو اس کے بعد ہمیں فائنل استری بھی کرنی پڑتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں وہ کپڑے استری ہوتے ہیں؟ اپنا کام سب کو زیادہ لگ رہا ہوتا ہے, دوسروں کو نظر نہیں آتا. جہاں تک استری کی بات ہے نا, میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ جب استری کرتی ہیں تو آپ میرے لیے آسانی کرتی ہیں, کیونکہ مجھے دوسری بار کرنی ہوتی ہے تو مجھے آسانی سے ہو جاتی ہے. اچھا, وہ ہماری میڈم یونیورسٹی میں بھی اور اسکول میں بھی جو لڑکیاں فرسٹ ہی آتی تھیں ان سے پوچھو نا پڑھ کے, نہیں بس کیا کریں کل تو مہمان آ گئے تو پڑھائی نہیں کر سکی, کسی اور سے لائٹ چلی گئی. اس زمانے میں لائٹ بہت جاتی تھی میڈم, تو وہ بیچاری بچیاں جو ہوتی ہیں نا ہمیشہ یہ رہتی کہ ہماری تیاری پوری نہیں ہوئی. بالکل. تو اکثر جو بچے امتحان دے رہے ہوتے ہیں ان کو آخری وقت تک یہ لگ رہا ہوتا ہے میری تیاری پوری نہیں ہوئی. بالکل. یہ کیا مطلب کہ کیا ڈیفیشنٹ فیلنگ ہوتی ہے یا ان کا بینچ مارک ہی بہت ہائی ہوتا ہے؟ اصل میں اس کو تھوڑا سا آج کل میڈیکل ایجوکیشن پڑھ رہی ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں ماؤنٹ اسٹوپڈ یا ڈننگ کروگر افیکٹ. وہ یہ ہوتا ہے, مشکل لفظ کو ہٹا دیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ ہم جانتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کتنا نہیں جانتے. تو یہ ایک ایفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جو بچہ زیادہ پڑھ لے گا تو اسے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ چیزیں وہ چھوڑ چکا ہے تو وہ نہ آ جائیں, اور جس نے اتنا پڑھا ہی نہیں ہوتا تو وہ اوور کانفیڈنٹ جاتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو انٹرویوز یا وائوا ہوتے ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ہوتا, کیونکہ وہ صرف اگر آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے تو وہ بڑا اچھا انٹرویو دے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اتنا پڑھا ہی نہیں ہوتا. تو یہ ایک ایفیکٹ ہے, مطلب ہماری ہیومن سائیکالوجی میں ہے. یونیورسٹی بھی نہیں ہوتا تھا, وہ رزلٹ آ گیا, اچھا میری بیگم صاحب میری کلاس فیلو, اچھا پڑھائی میں مجھ سے آ گئی. یہ بات میں نے نا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ایکسیپٹ کر لی کہ شی از بیٹر دین می. میں کہا چلو صحیح ہے. اب جب رزلٹ آیا نا اس کا تو اوپر نمبر ماشاءاللہ, لیکن اس کو پھر بھی کانفیڈنس نمبر کم آ گیا, ہم سے ہڑے پاس ہو گئے, آج پارٹی ہوگی. تو لڑکوں کی اچیومنٹ یا اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ لڑکیاں زیادہ ایمبیشیس ہوتی ہیں؟ میرے وقت تو یہ تھا کہ مائی مدر وانٹیڈ کہ وہ تھوڑا سا, وہ بھی مطلب ہم لوگ رہتے تھے محلے میں, پہلے محلے بہت زیادہ وہ ہوتے, ابھی بھی ہیں میری طرف تو ہے ابھی بھی, لیکن پہلے محلے ہوتے تھے جس میں بڑا اپارٹمنٹس میں ہم رہتے تھے. میں نے بتایا تو ہمارا اپارٹمنٹ پہلے رینٹ پہ تھا, پھر ابا نے محنت کر کے پاپا نے, اور ہم نے وہ بائی کیا انہوں نے. تو مطلب پڑوسیوں کو بتانا ہوتا تھا نا کہ بھائی میری بیٹی فرسٹ آئی ہے, تو ان کو یہ میں ایک دفعہ سیکنڈ آ گئی تھی اور وہ لڑکے سے ہاری تھی میں. تو مجھے بڑا اس وقت یہ ہوا تھا کہ بھائی مجھے فرسٹ آنا تھا, کیونکہ مجھے امی خوش ہوتی تھی اس وقت, ہماری اماں کم خوش ہوتی تھیں, خوش اس وقت ہوتی تھیں جب میں فرسٹ آؤں, تو اس لیے میرے پہ تو پریشر یہ تھا. اچھا, لیکن آج ہمیں ایک بات اور پتہ چل گئی آپ کی کہ سیکنڈ ایئر سے ہی اس نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ کس سے شادی کرنی ہے. بالکل. وہ تو خیر اماں ہماری مرحومہ انہوں نے ڈن کر دی, ورنہ تو ہر سال میری پسند وقت بدلتے انداز. اور کیا بھائی. اچھا یہ بتائیں کہ تو شہاب نے بہت محبتیں کی ہیں, اس کا مطلب اب تو عادت سی ہے میڈم, اب تو عادت سی ہے, لیکن ہر محبت ناکام ہی رہی اس کی. لیکن ہوتی پیور ہے جو بھی, وہ اس وقت میڈم ایک ہی چل رہی ہوتی ہے. ہاں بالکل, وہ کانسٹنٹ ایک ہی ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیں, اسکول میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسپورٹس میں انٹرسٹ تھا آپ کا؟ میں سچ بتاؤں تو میں اسپورٹس میں میں آئی ہوں when I was around 38, اور 38 کے بعد پھر میں بہت آ گئی. اور اسکول میں چونکہ مجھے پڑھنے کا اتنا پریشر ہوتا تھا تو میں کم اسپورٹس میں تھی. میں ٹیبلوز, تقریریں کرنا, مضمون رائٹنگ, اس میں نے جیتے, لیکن وہ سارا پڑھائی لکھائی سے متعلق. چلیں یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر آدمی کرنا چاہے تو کسی بھی ایج میں نئی چیز کر سکتا ہے. بالکل. میں نے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, میں نے سوئمنگ جو ہے وہ I was around 40-41 تب میں نے سوئمنگ اسٹارٹ کی, اور میں نے یوٹیوب سے اسٹارٹ کی. اور جو بچیاں ساتھ میں سوئمنگ کر رہی ہوتی تھیں, کچھ نیوی والوں کی بچیاں ہوتی ہیں جو جن کو پہلے سے
कैसे आता है, तो मैं उनसे पूछ पूछ के मैंने स्विमिंग की. तो वो तो मैडम आप 20 साल से स्विमिंग कर रही हैं. 41 पे स्टार्ट की थी आपने. 20-25 साल हो गए आपको तो 20 साल 20-21 साल हो गए. बिल्कुल 20-21 साल कहाँ हो गए 40. ये ऐसे भाई ऐसे करेगा तो या- बताते हैं आप ये नहीं, मैं वुमन बिल्कुल नहीं छुपाती. छुपाने की नहीं, ये तो और बढ़ा रहा है. इसकी बातें आप छोड़ें. अच्छा मैडम, ये बताएं, स्विमिंग के अलावा और कौन से स्पोर्ट्स आप? हाँ, मुझे मतलब मैं थोड़ा सा पिलाटेस का शौक है, तो ये स्पोर्ट्स तो नहीं, लेकिन मुझे एरियल योगा का आजकल बहुत शौक हुआ है. तो एरियल योगा हमने अभी किया भी है, और पैडल का भी मौका मिला. मुझे पैडल बड़ा पसंद है. मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है. पैडल का मौका आपको कहाँ मिला? पैडल का मौका एक जानने वाले हैं, अहमद साहब. अच्छा, तो वो फार्मा के हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो मैंने पैडल मेडिकेट्स वाले तो वहाँ पे हमें भी पहला मौका वहीं पे मिला ना. मैं सोच कब से रही थी. अच्छा, उसके साथ क्योंकि अब आई हमें लव बैडमिंटन ना, तो हमें मुझे- एडिक्शन हो गई है उसकी. वाकई. अब हमने रैकेट भी खरीद लिया. अब हमने शुरू कर दिया. रैकेट दिलाया किसने आपको? ये नहीं बताया. वो आपने नहीं, आप लेकर आए, लिया मैंने अपने पैसों से. मतलब एक ही बात है यार, पुश करना. अच्छा मैडम, आप नहीं समझते कि जो बच्चे फर्स्ट आ रहे होते हैं उनके दोस्त कम होते हैं, या लोग उनसे जेलसी फैक्टर में होते हैं? पता नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ. मैंने ये देखा है कि जो लोग बेचारे फर्स्ट आ रहे होते हैं, या वो पढ़ने की वजह से वो जो एक दोस्तों के साथ एक फालतू टाइम गुजारने का हमारे जमाने में वक्त था, अब तो ठक 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 चल रहा है. आपको पता ही नहीं कि मेरी बेटी है, वो बेचारी कहती तो है कि मैं पढ़ रही हूँ. मैं कहता हाँ बेटा, तुम मैसेज ही पढ़ रही होगी और क्या. तो पढ़ने वाले बच्चों के दोस्त कम होते हैं. क्या वो इस वजह से कि उनकी कमिटमेंट उनकी वो ज्यादा होती है, या उनसे जेलसी फैक्टर ज्यादा होता है? आपको क्या लगता है? इसमें आई थिंक 2-3 बातें होती हैं. कि एक तो पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा दोस्त, जैसे मेरी भी स्कूल के ज़माने में कम फ्रेंड्स थी. मेरी जो कॉलेज के ज़माने में और फिर बाद में फ्रेंड्स ज़्यादा बनी जब मैंने पढ़ने के अलावा भी दुनिया देखनी शुरू की. एक तो ये होता है. और दूसरा देखा जाए तो जो स्कूल्स हमारे कंपटीशन सिखा रहे हैं बच्चों में, क्रिटिकल थिंकर्स नहीं बना रहे. वो ये नहीं बता रहे कि जी कैसे सोचना होता है, कैसे सवाल करना होता है. तो वो एक तरह से जिस तरह के सोसाइटी में हम पैदा हुए, हम तो फिर वही चीज़, वही थिंकिंग लेके चलेंगे ना. मतलब जब तक हमें सवाल करना नहीं आएगा तो हम कैसे सवाल. तो स्कूल एक तरह से ये चर्न आउट कर रहे हैं. अगर कोई बच्चा पूछ लेता है तो हम कह देते हैं खामोश हो जाओ, या अभी थोड़ा बाद में बताऊंगा, या बाद में बताऊंगी. तो ये चीज़ मुझे लगता है कि तो तब नहीं पता था कि ये जो टाइम हम ज़ाया करते हैं, ये टाइम भी बहुत अहम है. राइट. अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. कब आपने डिसाइड किया कि मेडिसिन को परस्यू करना है? जब आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी, या कोई ऐसा इंसिडेंट था जिसने आपकी सोच, या कोई शख्सियत हो, जैसे होती है ना, कोई शख्सियत होती है मोहल्ले में, खानदान आपको में. लगा कि नहीं डॉक्टर बनना है मैंने? अच्छा, मुझे वाइट कोट बड़ा पसंद था. तो थर्ड और फोर्थ क्लास में मैंने सोच लिया था कि जी डॉक्टर बनना है. लेकिन जब मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े तो मुझे आगे पसंद आने लगा फिज़िक्स. और फिज़िक्स में मैंने सोचा कि मुझे तो फिज़िक्स बड़ी पसंद आ रही है, लॉजिकल है, थिंकिंग है. तो मैंने सोचा भाई इसमें तो मुझे भी डॉक्टर अब्दुल सलाम की मैंने हिस्ट्री पढ़ी. मैंने तमाम साइंटिस्ट की हिस्ट्री पढ़ती थी, मुझे शौक़ था. तो मैंने कहा, मुझे किताबें पढ़ने का भी शौक़ था, मतलब लिटरेचर वाली किताबें, मतलब दूसरी किताबें. और जासूसी नावल हमने बड़े पढ़े थे. इमरान सीरीज. हाँ, इमरान सीरीज और मतलब कामरान अहमद और जमशेद सीरीज, ये सारे शौकी. तो इश्तियाक अहमद एक राइटर होते थे. वो मर्डर कौन होगा? इसका अक्सर जिसने पहले पढ़ा था वो बताया था, इसमें तो वो फुरकान ने मारा है. ओ भाई, तो उसके खास नंबर आते थे. तो पहले लाइब्रेरीज बनी होती थी जिनसे किराए पे मेरा बड़े भाई जो है ना, आसिफ, वो ले आते थे किताबें, और हम उसको पढ़ते थे. हम वो खास नंबर एक दिन में पढ़ लेते थे, तो वो हमारी बारियां लगती थी. तो इस तरह से हम तीनों बहन भाई, मेरी छोटी बहन तो बाद में आई थोड़ा, तो उससे मुझे ये हुआ कि मुझे अब्दुल सलाम जैसा बनना है और मुझे इटली में जाके काम करना है, मुझे भी नोबेल प्राइज़ लेना है. तो मुझे फिज़िक्स की तरफ हुआ. लेकिन फिर अम्मा आ गई, तो अम्मा ने कहा नहीं जी, आपने बनना है डॉक्टर और आपको उसको ही करना है और आपके लिए बेस्ट है. क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं बन सकी थी, मुझे डीएमसी में मेरा दाखिला नहीं हो सका था और मेरे पढ़ने नहीं दिया हमारी अम्मा ने. अब आपने डॉक्टर बनना है. तो मैंने तो उनकी बात ज़्यादा नहीं रखी. लेकिन फिर जब उन्होंने मेरे पापा के थ्रू वो आई तो फिर तो मैंने उनकी सुननी थी. तो फिर मैंने कहा चलें बनते.
चले अच्छा, ये अच्छा है कि आपने वाइट कोट डॉक्टर के हवाले से ही सोचा, वरना आजकल तो कसाई भी वाइट कोट पहने दुकानों पे खड़े होते हैं। तो वाइट कोट आपको अट्रैक्ट किया है, ऐसा डॉक्टर डॉक्टर्स ही को किया। आप कसाई नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों डॉक्टर्स हैं। लेकिन हाँ, माशाल्लाह। ये तो है, लेकिन बाज लोग डॉक्टर्स को भी कसाई बोलते हैं। हाँ, बोलते ये तो हैं। है। अच्छा, अब कोई ऐसी आपकी मेमोरी जो आपको आपकी एज याद आपको दिलाए कि जी सबसे छोटी आप कब थी, जो आपको कोई बात याद हो? तो ये याद है मुझे कि 65 के बम देखे गिरते हुए आपने? नहीं, उसके 1965 बाद के पैदा 4-5 हुई बम गिरते हुए देखे हो आप? नहीं, मैं दोनों जंगों के बाद पैदा हुई थी। इत्तेफाक से ये वाली मार्का हक जो है हाँ, वो ये- देख ली। तो नहीं, मतलब मुझे जो याद है वो मेरे फादर असल में बहुत ज़्यादा लाइवली थे, तो वो हम लोगों को लेके जाते थे क्लिफ्टन में, पहले सीव्यू की जगह पे फनलैंड होता था, जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे बड़े झूले होते थे, तो उसकी कुछ यादें हैं। और वो मूवीज़ दिखाने भी लेके जाते थे, मतलब हमने शबनम की, नदीम की सारी मूवीज़ देखी है, ना सोना न चांदी ना कोई महल। तो वो मैंने मतलब हमने बड़े बड़े सिनेमा होते थे कराची में, कैप्री, निशात और अर्शी, तो हम वहाँ जाके देखते थे। अभी ड्राइव इन, Drive-in। हम फर्स्ट ब्लड हमने वहाँ देखी, तो मतलब रैम्बो का जो वो एक जहाँ वो अभी था, शान मुगलिया बन गया ना? बिल्कुल सल्तनत। बिल्कुल शान सल्तनत, मुगलिया हाँ, जहाँ है वहाँ ड्राइव इन था, तो वहाँ भी आई। आपने जो एक गाना के कुछ मिसरे सुनाए, तो इसका मतलब है गाने का शौक है आपको, गाने का सुनने का, सुनने का, सुनने का शौक, बहुत शौक। शौक है। आजकल भी है? कोई बिल्कुल। फेवरेट सिंगर है, कोई फेवरेट गाना, कोई गाने को नहीं कहेंगे मेरे हर ज़माने में, मतलब मैंने पार्ट 1 की तैयारी जो आई में किया, उसमें भी मैं गाने सुनते हुए पढ़ाई करती थी, तो अब वही बेटी में आ गया है, तो अब्बा उसके नाराज़ होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक ही मतलब नहीं, आता बेचारे है। नाराज बेटी पे होने का सिर्फ बताते हैं, नाराज तो वो बेचारे किस पे तो होंगे, अच्छा, बताना अच्छा। चाह रहे होंगे कि देखो ये चीज बुरी है। हो सकता है। तो गाने मुझे, जैसे आजकल मैं ज़रा आतिफ को ज़्यादा सुनती थी वॉक करते हुए वगैरह, मुझे तो कभी कभार मैंने किसी से कह दिया कि मैं आतिफ के साथ वॉक कर लेती हूँ, तो किसी खातून ने कहा अच्छा आतिफ आपके कंपाउंड में रहता है, तो मैंने कहा नहीं मैं गाने से। और अरिजीत इज़ माय फेवरेट, लेकिन अब उसने प्लेबैक सिंगिंग तो छोड़ दी है, तो ये दोनों आजकल मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे गाने फेवरेट बदलते रहते हैं। अभी मैंने एक लव यू जिंदगी खान गाना जो है वो कांस्टेंट है मेरा, बाकी मेरे सारे गाने बदलते रहते हैं। उसमें आलिया भट्ट आपको बड़ी पसंद है ना? नहीं, इतनी भी नहीं पसंद मैडम, नहीं आप भी पसंद? सबके सामने बता रही हैं आलिया भट्ट। अब आजकल जो पसंद है वो कहेगी अच्छा तुम्हें तो आलिया भट्ट पसंद है। नहीं, आलिया भट्ट से तो मुख्तलिफ है वो, आलिया भट्ट भी अच्छी लगती है। तो मैडम, लेकिन ये मूवी बड़ी अच्छी थी, बस गाने भी बड़े अच्छा था ये। मैडम अच्छा, आपने एक बात की कि आपके वालिदैन, हमारे भी वालिद लेके घूम रहे हैं और ये जो भी एक्टिविटी एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। आजकल के बच्चों के साथ मैं उनको बेचारा इसलिए कहता हूँ कि वो शायद इस चीज़ से महरूम है, इस एहसास से महरूम है। हम जितना भी टाइम देना चाहें, मेरे भी, आपके भी, फरहान भाई के भी बच्चों की एज ऑलमोस्ट एक जैसी है, हम उनके साथ वो वाला टाइम गुजारना भी चाहें तो शायद क्या रिसेप्टिव नहीं है, या हम उस लेवल पे आके नहीं कर रहे, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे जो हमारे वालिदैन हमसे बॉन्ड बना गए। मुझे ऐसा डेफिशिएंसी फील होती है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं बच्चों को ब्लेम नहीं देता, कहीं ना कहीं हम में है कमी। अच्छा, या इन अदर वर्ड्स ये कहने कि हम कुछ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश नहीं करते? अच्छा, हम थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, और इसमें मैं ये कहूँगी कि मुझे एक जगह पे ये लगा थोड़ा, उसका मैंने चेंज ये किया कि मैंने स्विमिंग जैसे अकेले शुरू की थी, फिर मैंने अपनी बेटी को भी, मारिया को भी मैंने स्विमिंग क्लासेस में दिलवाया, तो हम लोग जाते हैं आखान, वहाँ पे स्विमिंग क्लासेस कराई जाती हैं, तो अब वो मेरी बड़ी अच्छी पार्टनर बन गई है कि अब उसके एग्ज़ाम्स हैं तो अभी आजकल नहीं कर रही है, लेकिन वो मेरे साथ जाती है। तो थोड़ा सा इन्वॉल्व करें बच्चों को, तो करते हैं, बस ये कि ये होता है ना, अब टीनेज है तो अब जाके वो मुझ में ज़्यादा मेरी चीज़ों में इन्वॉल्व होने लग गई है। मुझे बताती है कि ये मेकअप कर लें, या चैट जीपीटी से पूछ लें कि आपकी ये मैचिंग अच्छी है कि ये मैचिंग अच्छी है, तो मतलब थोड़ा सा ये अब आ रहा है। तो बॉन्डिंग को आपको बढ़ाने के तरीके देखने पड़ते हैं, हर बच्चा बड़ा मुख्तलिफ होता है, और उसमें ये है कि बच्चियां जो हैं पहले फादर से बड़ी अटैच होती हैं, फिर जाके वो मदर से अटैच होना शुरू करती हैं, तो ये एक तरह का साइकिल भी चलता है। मतलब बाप बेचारे का दुश्मन का गुरोह बढ़ता चला जाता है, वो अकेला तन्हा खड़ा होता है। आपकी मैडम थोड़ी प्रोफेशनल की तरफ आते हैं, ताकि वो फीमेल्स जो इस वक्त परसू करना चाह रही हैं करियर, नॉट जस्ट मेडिसिन,
کریئر پرسو کرنا چاہ رہی ہیں ان, کیونکہ ماشاءاللہ آپ ایک میں نے کہا نا جیسے پہلے بھی ایک پوزیشن پہ آ گئی ہیں, تو آپ وہ ہرڈلز بتا سکتی ہیں جو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو, بلکہ آپ کے ساتھ کے بیچ کی اور خواتین جو وہ اس کو ہرڈل کو نہیں کراس کر سکیں وہ رک گئیں. بینگ فیمیل, کیا جیلسی فیکٹر ہے, کیا مرد حضرات چاہتے ہیں کہ نہیں ہم وہ خواتین آگے نہیں آئیں گی, گھر کا پریشر ہوتا ہے, پڑھائی کا ہوتا ہے, شادی کے بعد کب, میں جنرلائز خواتین کی بات کر رہا ہوں, ناٹ پرٹیکولرلی فار پروفیسر منیرہ شاکر صاحبہ. اس میں ایک جیلسی والی بات کو تو میں پہلے کر کے سائڈ پہ کر کے اور باقی ہرڈلز پہ آنا چاہوں گی. جیلسی تو دیکھیے انسان میں ساری یہ ایموشنز ہیں نا, تو جیلسی بھی ایک نارمل فیکٹر ہے. اس کو اب آپ بہتری کی طرف لے کے جائیں یا آپ اس کو مطلب خرابی کی طرف, پراپر حسد کی طرف لے جائیں, تو وہ آپ پہ ہوتا ہے. اور ہمیں جب جیسے میں نے کہا نا اسکول کے زمانے سے کمپٹیشن کی عادت دلائی جاتی ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایک زمانے میں بھی بڑی کمپٹیٹیو ہوتی تھی. مطلب ایک تو جیلسی سب میں ہوگی, مردوں میں بھی ہوگی, عورتوں میں ہوگی. عورتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہوتی ہے, مردوں میں پروفیشنل لائف میں بھی جیلسی ہوتی ہے. لیکن جو ہرڈلز ہیں نا اس کا تعلق زیادہ اس سے نہیں ہے, اس میں ہماری سوسائٹی کا تعلق ہے. کہ دیکھیں ہم اپنی بچیوں کو تو کہتے ہیں, جیسے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو بنو, یا آپ بھی چاہتے ہوں گے, تو بچیوں کو تو چاہ رہے ہوتے ہیں ہم ڈاکٹر بنو. لیکن جب بچیاں وہ ڈاکٹر اتنی محنت کر کے جب وہ بچی ڈاکٹر بنتی ہے تو ہماری ریکوائرمنٹس بالکل بدل جاتی ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم ٹرافی بہو تو لے آئیں گے, ڈاکٹر بہو کو لے آئیں گے, لیکن اس کے بعد پھر ہم چاہیں گے کہ وہ ساری چیزیں گھر کی بھی ویسے ہی مینیج کریں. اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں, اس کے بھی 2 پیر ہیں. وہ ضرور کوشش کرتی ہیں بہت ساری, اور بہت سوں کو اچھی انوائرمنٹ بھی ملتا ہے جس میں وہ پرسو کر سکتی ہیں. مطلب ہم خواتین کے برین کو ایک انڈیویجول ہیومن کا برین نہیں سمجھتے. مطلب ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ جی ان کا مقصد یہ ہے صرف کہ وہ ایک مطلب ایک سیوا کر سکیں, خدمت کر سکیں. مطلب ان کا مقصد حکمرانی کرنا چاہتے ہیں ہم اپنی اوپر, مطلب ہم اپنی عورتوں کو ٹوٹلی اپنے حساب سے ڈھالنا چاہتے ہیں. تو اس کا جو اپنا مائنڈ ہے, کریٹو ہو یا کچھ اور ہو, انالیٹیکل ہو, اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں ہمیں موقع دینا چاہیے. مطلب گھر کے کام کاج, میں نہیں کہہ رہی بچوں کا تو نیچر کو چیز کو نہیں آپ نے ہٹانا چاہیے. ماں بچوں کی زیادہ بہتر کر سکتی ہے اور شروع کے سالوں میں آپ کو ٹائم کم دینا چاہیے, آئی ایگری. لیکن جو گھر کا کام ہے وہ تو مل جل کے کیا جا سکتا ہے. یا اگر آپ کے پاس اتنا ہے, آپ کی فائنینسز ٹھیک ہے, تو آپ ہیلپ ایکوائر کر لیں. ہر کام آپ خود کرنے لگیں گے تو کوئی بھی کام سارے مناسب طریقے سے تو نہیں کر پائیں گے. اتنی اچھی بات کی انہوں نے, گھر کا کام. اس دن میرے آئے تو میں برتن دھو رہا تھا, برتن دھو رہے, تو میں نے کہا کپڑے دھوتی ہے بیگم, تو کیا میرا ساتھ نہیں دیتا اس کا؟ اس میں کون سی بری بات ہے؟ برتن دھونا کوئی بری بات. ویسے یہ اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے ویسے کہ یہ برتن دھوتا ہوگا, بس آپ اس کی باتیں سنتی رہا کریں. اچھا ایک یہ کہ آپ میڈیسن میں تو آ گئی, بیگم کو بھی جانتی ہوں, یہی تو مسئلہ ہے نا, آپ میڈیسن میں تو آ گئیں. اب یہ اسپیشیلٹی آفٹلمولوجی کیسے آپ نے چوز کی؟ اچھا یہ بھی اچھا کوشچن. آپ بڑے اچھے کوشچنز لا رہے ہیں. سوچ کے رکھے تھے یا ایسی دماغ میں آئے جا رہے ہیں؟ سوچ کے تو رکھے تھے, ایسی بات. لیکن وہ آپ کے جواب ایسے کہ ہم بھول رہے ہیں سوال نا, اب وہ نئے سوال خود ہی نکل رہے ہیں. اچھا, اسپیشلٹی میری جو ہے وہ میں نیوکلیئر میڈیسن کرنا چاہتی تھی یا آفٹلمولوجی. تو میں نے پارٹ 1 بھی کیا تھا اور نیوکلیئر میڈیسن کا بھی کیا تھا, کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ فزکس میں انٹرسٹ تھا. تو جب میرا پارٹ 1 بھی ہو گیا تو پھر میں نے تھوڑا استخارہ بھی کیا. اور آفٹلمولوجی میں مجھے اس لیے اچھا لگا کہ ایک تو مجھے جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جیسے آپ لوگ سب, آپ تو ماشاءاللہ وی آر سرجن ہیں, تو جب میں نے پہلی دفعہ ڈسک دیکھی تو مطلب آپٹک نرو ہیڈ, اس سے شعاعیں, مجھے ایسے لگا جیسے مجھے نیچر پسند ہے کہ سن ہے اور سن سے شعاعیں نکل رہی ہیں, اور فزکس تو اس میں تھی. تو مطلب نیچر اور فزکس کا کمبینیشن لگا مجھے کچھ, تو میں نے کہا بس یہی کرنا ہے. صحیح. میڈم یہ بتائیے کہ آپ ڈیل کر رہی ہیں پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ سے, مطلب اس میں بچے آ رہے ہیں. بہت سے بچے اپنی شکایت بتا پاتے ہیں, بہت سے نہیں بتا پاتے. سب سے مشکل سوال یا مریض یا پیرنٹس, وہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل سوال یا مریض, ایک تو دیکھیں ہمیں آبزرویشن بھی رکھنی ہوتی ہے. جیسے بچہ آتا ہے یا جیسے پیشنٹ آتا ہے تو ہمیں آبزرو بھی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے چل رہا ہے, کیسے ایکٹ کر رہا ہے. بچے تو ہوتے ہی محبت ہیں, تو بچے نارملی اگر کسی وجہ سے
तकलीफ़ का शिकार होते हैं तो उनके चेहरे पे आ जाती है. अच्छा, जो आपने कहा डिफ़िकल्ट, असल में बहुत सारे बच्चे आते हैं अंधराता के. अभी मेरे पास परसों ही एक फैमिली आई जिसमें दोनों बच्चों को रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जैसे आपको पता है, उसके साथ मैकुला जो देखने वाला हिस्सा है आंख का, वो भी इन्वॉल्व था. और वो दोनों हस्बैंड वाइफ, वो उनके मामू की बेटी थी, मतलब दोनों कज़न मैरिज थी, और दोनों के मतलब बच्चों में ये अल्टीमेटली आया. 2 बच्चे ये लाए थे और इनका एक बच्चा अभी घर में था, तो उसके भी चांसेस हैं. तो मैंने ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी में हमारा बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है. जब कंट्रोल जहाँ पे है हम उसको करें. जैसे मैंने इनको समझाया आहिस्ता आहिस्ता करके, लेकिन अगर मैं उसमें ये कहती कि जी अभी होप है कि आप बिल्कुल देख पाएंगे, तो ऐसा तो गलत होता ना. तो उनको आहिस्ता आहिस्ता ये भी समझाना है कि एक लिमिटेड होप है, लेकिन असल चीज़ उनको ये समझाना है कि आगे बच्चों की शादियाँ कज़न मैरिज में ना करें. और आप यकीन करेंगे कि उन्होंने मुझे कहा, डॉक्टर साहब ये आपने बात जो बताई है, मैं अपने घर जाके अपने माँ बाप और सबको बताऊंगा कि कज़न मैरिज करने से ये प्रॉब्लम आता है, तो आप ना करें, हम लोगों की जनरेशन को ख़राब ना करें, नस्लों को ख़राब ना करें. नहीं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमें कन्वे करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म से, कि कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए, या आजकल कुछ टेस्ट हैं जो पहले कराए जाएं, और अगर वो सही है तो फिर आप उसको परस्यू करें. और 1-2 मुल्क ये करते भी हैं टेस्ट पहले, इसमें कोई हर्ज नहीं है. ठीक. अच्छा, अब एक सवाल है, माशाल्लाह आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाती भी हैं और आप सुपरवाइज़र भी हैं, अब आप ट्रेनिंग भी देती हैं. एक आपने ट्रेनिंग ली थी, एक टाइम वो था, और अब आप एज अ सुपरवाइज़र ट्रेनिंग दे रही हैं. तो क्या आपको आजकल के जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके लिए कोई एडवाइस देंगी? उनकी ट्रेनिंग में कोई आपको मसले मसाइल पेश आते हैं? एक जस्ट एक ओवरव्यू सा दे दें, कोई एक छोटा अच्छा, सा. जैसे हम सब अभी भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब बच्चे जो है हम सब के आगे पीछे के इसी तरह के उतनी एज के हैं. तो अब जो जनरेशन आ रही है वो डिफरेंट है. ख़ास तौर पे जो जेनजी आ रही है वो तो काफ़ी डिफरेंट है. तो एक तो उसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं जो हम नहीं देखते. सब कहते हैं कि जी डिफ़िकल्ट है, तो मेरे ख्याल में डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है. सबसे जो मुझे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं इनके, कि जो पहले हम लोग क्वेश्चन ही नहीं करते थे, अपने माँ बाप से कह दिया तो वही होगा. अब ये बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं. तो मुझे जो मज़ा आता है वो ये कि इनको ये क्वेश्चन करते हैं और हमें भी सोचना पड़ता है. तो एक तरह से चैलेंज मिलता है दिमाग को. और इसमें अपने जो हमने पढ़ा था वो इस तरह से पढ़ा था कि उस्ताद ने या सर ने कह दिया कि जी ये लेक्चर है और इसमें ये चीज़ें, तो हम उसके बाद उससे ज़्यादा सोचते नहीं थे. अब मुझे कभी कभार उनको ओपन बुक करके भी पढ़ाना होता है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें उनको पता है वो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैं अब स्टडीज़ को टाइम ज़रूर देती हूँ लेकिन उतना नहीं दे सकती. तो हम उसमें उनसे भी सीखते हैं. तो दिस इज़ गुड. जो एक प्रॉब्लम आ रहा है इस जनरेशन में वो सबसे ज़्यादा फोकस का आता है, कि उनका फोकस अब इतना नहीं है, क्योंकि उनके पास एक बम्बार्डमेंट है नॉलेज की. रील्स हैं जो थोड़ी सेकंड्स में चले जाते हैं, तो उनके पास बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज बहुत है, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को ठहर के उसको एनालाइज करना उनके लिए कभी कभार मसला भी हो जाता है. और थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट का एलिमेंट लगता है कि हम लोग के ज़माने में हम कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते थे. और जैसे जैकी चैन के मैं एक इंटरव्यू में सुन रही थी कि भाई मेरा बेटा आता है तो यस डैड, और वो अपने जूते यूँ फेंकता है, लेकिन हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि अब चाहे मदर हो चाहे फादर हो, तो हम तो बड़े तरीके से रहते थे. ये कुछ फ़र्क है. मैडम, एक लाइन या एक वर्ड जो प्रोफेसर मुनीरा शाकिर साहिबा को डिफाइन कर दे. असल में ये जो क्वेश्चन है ना, इत्तेफाक से किसी ने मुझे किया भी था. हमारा एक रेजिडेंट्स का ग्रुप है जिसको हमने बनाया हुआ है हाइड पार्क, तो इसमें किसी ने पूछा था, तो मैंने इस पे सोचा है. तो एक ग्रीक फिलॉसफी में एक परिंदा होता है, उसको कहते हैं फिनिक्स. तो मुझे ये लगता है कि मुझे आप राइजिंग फिनिक्स कह सकते हैं, कि मतलब वो शख्स या इंसान जो अपने आप को कोशिश करके आहिस्ता आहिस्ता लर्न करके बेहतर से बेहतर बनाए, मतलब जो इवॉल्व हो रहा हो मुस्तकिल. तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से, जो आपने शुरू में मेरे लिए कहा था. आई थिंक आपने, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि दुनिया एक क्लासरूम है, उससे हमें सीखना चाहिए, जो हम बहुत कम सीखते हैं.
चलें। अच्छा मैडम, अब एक हमारा एक सेगमेंट है जो रैपिड फायर का है, और उसके बाद फिर हम इसको इख्तिताम करेंगे। तो शाहब, आप शुरू करेंगे? ठीक है मैडम, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। आपको पता है मैं बड़े आहिस्ता बात करता हूँ और आपको मेरी बातें सारी समझ में आ रही होंगी, लेकिन पहला सवाल मैं जो करने वाला हूँ वो ये है कि ये बताइए कि आपका फेवरेट हीरो कौन है? मेरा फेवरेट हीरो भी बदलते रहते हैं, पुराने मैं जमाने में। आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा, ठीक है? फेवरेट हीरो वो तो कांस्टेंट परमानेंट है ना, वो तो परमानेंट हीरो है यार वो। अच्छा, नदीम था बचपन में, और उसके बाद फिर बहुत सारे बदलते। ऋतिक रोशन भी अच्छा लगता था। अब जो नए हीरोज आ रहे हैं हमारे ड्रामों में, हमजा कर रहा है एक्टिंग, जो सुहेल साहब हैं उनका बेटा, और सजल बड़ी अच्छी एक्टिंग करती है। और मेरे ख्याल में हीरो तो हम भी हीरो हैं, शाहब आप भी हीरो हैं, मैं भी हीरो हूँ। नहीं मैडम, मैं हीरो तो इज love नॉट to be ऑलवेज अ villain। मेल, मैं तो विलन बनना चाहता हूँ। तो हीरो कैन बी एनीवन। तो हमारे हीरो सिर्फ असल में मूवीज के हीरोज हम कहते हैं, या हम अपने स्पेसिफिक हीरोज को कहते हैं, मतलब नेशनल हीरोज को या मूवी के हीरोज को। मेरे ख्याल में हमें, हम जैसे लोगों को भी हीरो समझना चाहिए। बिल्कुल। जब हम ये बताएंगे ना तो फिर बच्चे ज्यादा इंस्पिरेशन लेंगे, क्योंकि हम आसपास होते हैं ना। जी बिल्कुल। ऐसे अच्छा, कॉन्टिनेंटल या देसी फूड? ऑलवेज देसी। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आपने वो जो तंदूर से रोटी निकलती है, देसी बोला आपने ना, वो कभी कुरुम कुरुम खाई है आपने? उफ, बिल्कुल। अगर रास्ते में से मेरा ज्यादा भाई होती है। पहले लेके आता था तो वो आधी खा लेता था। उसके बाद से मैंने कहा भाई मैं भी, जो करीब में है वहां से मैं खुद भी लेके आती हूँ, किसी के साथ या कभी खुद भी, तो आधी तो एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जल्दी सो जवाब जाती दुरुस्त। है या देर तक जागती हैं? मैं अर्ली राइजर हूँ, तो मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, तो जल्दी सो जाती हैं? तो कोशिश करके जल्दी, लेकिन कभी कभार आपको पता है शादियों में कितनी देर हो जाती है। अच्छा, प्लानिंग या अल्लाह तवक्कल? पहले प्लानिंग होती थी, अब आजकल अल्लाह तवक्कुल ज्यादा चल। आई एम प्रिपेयर्ड नॉर्मली, लेकिन अल्लाह तवक्कुल। मैडम, वेकेशंस पे जाने के लिए बोले आपके हस्बैंड, चलो अभी वेकेशन पे चलना है, तो क्या पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, बाहर कहाँ, यहाँ कहाँ? पाकिस्तान में मुझे स्कर्दू बहुत अच्छा लगा, और बहुत खूबसूरत है, हुंजा बहुत खूबसूरत है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी जगहें हैं जो मैंने तकरीबन काफ़ी देखा। पाकिस्तान एक दो जगहें रह गई हैं, जैसे कैलाश रह अच्छा, गया है। बाहर भी काफी घूम के आए हैं, तो वो आपको क्या? बाहर में मुझे, देखिए यहाँ पे जगहें खूबसूरत हैं, अब Facilities बहुत सारी सहूलतें नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। अब ख़वातीन को नॉर्मली बेहतर एक वॉशरूम ना मिले तो ख़वातीन जाना पसंद बिल्कुल, नहीं करेंगी। बिल्कुल। तो वही स्विट्ज़रलैंड जो मुझे पसंद है सबसे ज़्यादा, तो वो पाकिस्तान में भी है, सवाद भी है, लेकिन सहूलतें उतनी नहीं। अच्छा, बीच या माउंटेन्स, क्या prefer ऑलवेज करें? बीच, मुझे पानी पसंद है, सही, तो अच्छा। बीच। मनी को सेव करती हैं, पैसा बचाती हैं, या स्पेंड करती हैं? दोनों, लेकिन मतलब मैं स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं हूँ, मतलब मैं थोड़ा देख समझ के स्पेंड करती हूँ। चले मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और आखिर में मैं एक छोटी सी बात बस करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए तेज़ भागना ज़रूरी नहीं है, भागते रहना ज़रूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।